आज 23 फेब्रुआरी शुक्रवार तेज आज आसतु शुणी रखा आज दिन महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक राति पाहीगला तेज उठी जातु बगुला बगुली मैंने कहीं वर्तमान समय सकाल 5टा। खबर नंबर 1 कालिया योजना बढ़िला आउ 3 वर्ष कैबिनेट रे आउ केउ प्रस्ताव रे बाजिला मोहर जानतु। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार बसिथिबा कैबिनेट बैठक रे नियागला बड़ निष्पत्ति मोट 16टी प्रस्ताव रे बाजिछि मोहर। कालिया योजना रे चासी मानकु सहायता आगामी 3 वर्ष पई बढ़ाइले राज्य सरकार। चासी मानकु कालिया योजना रे 2026-27 जाए सहायता राशि मिलिबो। 2014 अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी दरमा मध्य बढ़ियो बोली कैबिनेट रे निष्पत्ति ने जाइछि। वर्धित दरमा पई राज्य राजकोषरु 27.37 कोटी टंकार अतिरिक्त व्यय हब। खबर नंबर 2 आगकु साधारण निर्वाचन थिला बेले एबे कंडोम को नै चलीछि राजनीति। आंध्र प्रदेश रो विकास रे कंडोम रो विशेष भूमिका रहिछि बोली विभिन्न राजनीतिक दल प्रचार करुछन्ति। लोकसभा निर्वाचन पूर्वरु कंडोम प्रचार रो साधन पालिटिछि। उभय प्रमुख दल सेमानक दलर चिन्ह सह कंडोम पैकेट बंटन करुछन्ति। सोशल मीडिया रे एक वीडियो भाइरल हेबार लागिछि। वीडियो रे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी सेमानकर दलीय चिन्ह थिबा कंडोम पैकेट को बंटन करुथिबा देखिबाकु मिलिछि। भिडियो रे जणे व्यक्ति टीडीपी कर्मी को कंडोम काहेकि बंटन करा जाउथला बोली पचारिछन्ति। टीडीपी कर्मी उत्तर रे कहिछन्ति यदि अनेक पिला जन्म हेबे तबे अधिक टंका बंटन करिबाकु पड़िबो सेथिपा एही कंडोम व्यवस्था बंटन करा जाइछि। निर्वाचन पूर्वरु डोर टू डोर कैंपेन चलिछि। एथिरे प्रति घर पिछा गोटिए लेखाय किट बंटन करा जाउछि। सेथिरे एही कंडोम पैकेट दलीय चिन्ह सह बंटन करा जाउछि। हेले उभय दल ए नै परस्पर को निंदा करिथिले मात्र शासक और विरोधी उभय निज दलीय चिन्ह थिबा कंडोम बंटन करिछन्ति। सोशल मीडिया एक्स रे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी को निंदा करने सह पार्टी आउ केते तळु खसियो बोली प्रश्न करिछि। पार्टी निजर प्रचार पई लोकन को कंडोम बंटन करबा केउ प्रकार प्रचार को दर्शाउछि। एहा पर सेमाने कोन भाईग्रा देबा आरंभ करिवे कि एठारे ही प्रचार बंद करंतु बोली जगमोहन रेड्डी को दल पक्षर कुहा जाइछि। तबे आपण कोन कहउछन्ति कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। खबर नंबर 3 वर्ष रे 2 थरा हेबो बोर्ड परीक्षा। केंद्र शिक्षा मंत्री कहिले ए वर्ष नुहे आगामी शिक्षा वर्ष रु हेबो लागू। देशर बोर्ड परीक्षा आरंभ हो गलानी। एथिरे एबे सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड ओडिशा बोर्ड बेंगल बोर्ड सहित अनेक राज्य बोर्ड रो 10म और 12श परीक्षा चलीछि। एथि मध्यरे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्ष रे 2 थरा बोर्ड परीक्षा आयोजन हेबो बोली पुणी थरे घोषणा करिसेंति। छत्तीसगढ़ रे अनुष्ठित एक कार्यक्रम रे शिक्षा मंत्री कहिसेंति जे आगामी शिक्षा वर्ष अर्थात 2025-26 रु छात्र छात्री को वर्ष रे 2 थरा बोर्ड परीक्षा रे बसिबाकू सुजोग मिलिबो। प्रधान स्पष्ट कर दैछन्ति जे एबे जेपरि बोर्ड परीक्षा होउची ठीक सेही परि हेबो। तबे आगामी शिक्षा वर्ष रु 10 द्वादश छात्र छात्री को वर्ष रे 2 थरा बोर्ड परीक्षा देबाकू सुजोग मिलिबो। फल बोर्ड परीक्षा को नहीं छात्र छात्री मध्य थिबा भयर भावना दूर होई जिवो। एहा द्वारा छात्र छात्री माने सेमानकर सर्वोत्तम मार्क हासिल करिबारे सक्षम हेबे। खबर नंबर 4 2014 रो अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी मानकर दरमा बढ़िबो। 1799 शिक्षकों को सप्तम वेतन कमिशन दरमा वर्धित दरमा पई अतिरिक्त व्यय हेबो 27.37 कोटी टंका। 1799 शिक्षकों को सप्तम वेतन कमिशन दरमा 2014 रो अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी दरमा बढ़िबो। संपुक्त कॉलेज जूनियर कॉलेज शिक्षक कर्मचारी दरमा बढ़िबो। मोट 1799 शिक्षक कर्मचारी को सप्तम वेतन कमिशन हार रे दरमा वर्धित दरमा पई 27.37 कोटी टंकार अतिरिक्त व्यय हेबो। खबर नंबर 5 दिल्ली पाई फिटिला बाट कांग्रेस एवं आप मध्य आसन भागबंटा को नहीं सहमत। दिन थिला कांग्रेस उपरे भ्रष्टाचार आरोप लगाउथले अरविंद केजरीवाल किंतु समय अतिबाहित होई चलिला। 2024 मसिया रे एबे कांग्रेस एवं आप मध्य एबे घनिष्ठ संपर्क रहिछि। उभय दल मध्य भागबंटा को नहीं सहमत रहिछि। आसंतु सुनिबा लोकसभा निर्वाचन पाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मध्य दिल्ली आसन पाई बुझामण चूड़ांत होईछि। आप 4टी और कांग्रेस 3टी आसन रे लढिबा नै सहमति प्रकाश गुरुवार दिल्ली रे कांग्रेस साधारण संपादक केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी मध्य बैठक बसिथिला और बैठक रे ही आसन बुझामणा बाबद रे फैसला निया जाइथिबा सूचना मिलिछि। तबे उभय दल पक्षरु औपचारिक घोषणा करा जाइनी। पूर्वर पंजाब रे आम आदमी पार्टी एकाकी लढिबा नै घोषणा करबा परे कांग्रेस सह आप संपर्क को नै प्रश्न उठिथिला। तबे आप मुख्य केजरीवाल कहिथिले कांग्रेस सह कोनोसी मतभेद नाही। एहा भितरे दिल्ली पाई आसन बुझामणा कांग्रेस पाई एक आश्वस्तिकर खबर निश्चय भाव में। तबे आपण कोन भाबुछन्ती कमेंट बॉक्स रे कमेंट दियंतु। खबर नंबर 6 5T अध्यक्ष VK पांडियन को टमाटो माड़ो। गंजाम जिला बेलगुंठा ठारे आयोजित आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम रे 5T अध्यक्ष
ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକରେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ପୁଲିସ ନିକଟରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 7, ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା ଲେସ୍ବିଆନ ମା। ପୁଅ ନଜରରେ ପଡ଼ିଗଲା ଲେସ୍ବିଆନ ମାର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇଦେଲା ରାସ୍ତାରୁ। ଘରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର। 10 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିବା ସହ ଛୁରୀରେ କାଟିଲା ଶିରା। କୋଲକାତା ହୁଗୁଳିରେ ଉତ୍ତରପାଡ଼ରୁ ନଜର ଆସିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପିଲାର ନାମ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ। ଆଉ ନିରୀହ କଅଁଳ କଢ଼ିକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ନିଜେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଯାହାକୁ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ କରିଛି ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ତାଜୁବ। ନିଜର ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କରିଛି ମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାଞ୍ଚ। ହେଲେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିଏ କାହିଁକି ମାରିଥିଲା ବଢିଥିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। କାରଣ ଘରେ କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶ୍ରେୟାଂଶୁ ମାରିଛି ହତ୍ୟାକାରୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏମିତି କିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ବଢିଥିଲା ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ। କାରଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଜଡ଼ିତ। ଏମିତିକି ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ନିଜର ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ମା ରଚିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ। ମୃତ ଶିଶୁର ମା ଶାନ୍ତା ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଥିଲେ ଜଣେ ଲେସ୍ବିଆନ। ନିଜର ବାନ୍ଧବୀ ଈଶ୍ୱରତଙ୍କ ସହ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ। ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଶାନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଙ୍କଜ। ତଥାପି ଯେଭଳି ଏହି କଥାଟି ବାହାରକୁ ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଚେଷ୍ଟିତ। ହେଲେ ମାର ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦିନେ ପୁଅ ଦେଖି ନେଇଥିଲା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ। ସେବେଠାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଶ୍ରେୟାଂଶୁ, ଯାହା ଶାନ୍ତା ଓ ଈଶ୍ୱରତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଥିଲା ବିପଦ। ସବୁଦିନ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଈଶ୍ୱରତ ବନେଇଥିଲା ଯୋଜନା। ଏସବୁରେ ଶାନ୍ତା କରିଥିଲେ ସହଯୋଗ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୁଅକୁ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା। ପ୍ରଥମେ ଇଟାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର କରିଥିଲେ ଆକ୍ରମଣ। ସେତିକିରେ ବୁଝି ନଥିଲା ମନ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଛୁରୀ ଆଣି ହାତର ଶିରାକୁ କାଟି କରିଥିଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ। ତେବେ ଏଭଳି ମା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଭଉଣୀକୁ କପି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ସାଜିଥିଲା ନକଲି ପୋଲିସ। ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆକୋଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା। ଏଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଉଣୀକୁ କପି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକ ନକଲି ପୋଲିସ କର୍ମୀ ସାଜିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାର ଶୈଳୀରୁ ସେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆକୋଲାସ୍ଥିତ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାର ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ପାଙ୍ଗରାରେ ବାନ୍ଦିରେ ରୁହନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଭଉଣୀକୁ କପି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନକଲି ପୋଲିସ ସାଜି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନୁଭବ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାତୁର ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିଶୋର ସିଲକେ ନିଜ ଟିମ୍ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁପମ ସାଲ୍ୟୁଟ ମାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସାଲ୍ୟୁଟ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଭାଇ ପାଇଁ କେତେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା? ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖବର ନମ୍ବର 9, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇବେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ତା ପୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ 13 ବିଭାଗରେ 16 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଆଜିର ବୈଠକରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା। ଏବେ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 6039 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସମେତ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 10, ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏକ ଖାସ ଉପହାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାର୍ଡଧାରୀ। ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିବେ।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବୀମା କଭର ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 58 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ତେବେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ନାମ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ନୂତନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।